On demande au lecteur de lire Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. On demande au lecteur de lire qu'Allah le récompense. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. قال المؤلف رحمه الله صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا يقصر القراءة فيها تارة يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. الحديث. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. هذا الحديث لا يصح، ضعفه الشيخ في الضعيفة وهو يطلب من القارئ الذي يجد الحديث هذا في نسخته أن يحذفه أو يضع علامة أنه ضعيف، والشيخ لا يعتبره من الأحاديث الصحيحة التي تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلة في راوي مطعون في صواب أنه يخطئ كثيرا على ما جاء عن أكثر الذين ترجموا له. ونقرأ عليكم بعد هذا، أنا أخذت السلسلة، نقرأ عليكم قول الشيخ وتراجع الشيخ، ولكن هذا من باب التنبيه لمن يجد النسخة العربية في بين يديه يحذف الحديث. وادعى الشيخ لمن يفعل ذلك، يعني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يفعل ذلك، فلعل دعاء الشيخ تنالكم، فنسأل الله أن يوفقنا ويرحم شيخنا. الأخير قرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. نعم. فهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في صلاة الفجر وإن أثر الوجع عليه، فقالوا له إن أثر الوجع عليك لبين يا رسول الله، هكذا قال. فقال أما إني على ما ترون وأما إني على ما ترون بحمد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقد قرأت البارحة بسبع الطوال، هكذا جاء في نص الحديث، وهو حديث ضعيف. نعم. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرض ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، ثم
رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وفي لفظ أما ما جاء عن بعض السلف مثل عثمان بن عفان وما إلى ذلك أنه كانوا يقرؤونه في ليل، يختمون القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة، فإما ضعيف إما ثابت، ولكن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وليس هدى عثمان ولا غيره. الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث الذين يعني بلغهم أن بعض السلف يقرؤون ويختمون القرآن في ليلة واحدة وثبت ذلك سندا عندهم، يحملونه على أن هذا الصحابي لم يكن يعرف كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أو نهيه عن ذلك. لم يبلغه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا وارد حتى في أكابر الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورد أنه لم تبلغه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا في سنة تحلل الأول في الحج، فقد جاء أن عمر لم يكن يعرف هذا، فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أخبرت التابعين والصحابة عن هذا. هذا وارد، ليس أمر يعني مستغرب. وقع أن أحد الصحابة وإن كان كبيرا في العلم والسن وثبتت قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يعرف سنة يجهلها فيعلمها غيره، فهذا ما في مانع. ليس محل. التحلل الأول هو تحلل المرء يعني بعد رمي الجمار يعني. وهو تحلل جزئي ليس كلي. نعم. ولكن حتى لا نتوسع في الموضوع إن شاء الله باختصار. وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا حديث ضعيف كذلك، ضعفه الشيخ وهو ضعيف جدا، يقول في سلسلة الضعيفة يذكر ضعفه الشيخ، وله روايات أخرى. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غيرها فقد هلك. هذه رواية أخرى لهذا الحديث وهي أثبت من هذه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وكان يقول: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. لا تضغم يا أخي. يقرأ قدر يا أيها المزمل. وتارة وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، هذا هو الأغلب والأصل، لا يصلي الليل كله. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 3. أحدهم كان يقوم الليل
ولا ينام. قال أما أنا فأقوم وأنام. ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب ابن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله، هناك أخر المفعول به، والفاعل من هو؟ الصحابي. راقب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. راقب وجاء بيان يعني في وسط. متى في بدر راقبه الليل كله. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرض، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني. الوعظ يبنى على ماذا؟ الوعظ يبنى على ماذا؟ أصول الوعظ ما هي؟ الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب، هذه أصول الوعظ. ترغب وترهب. نعم. سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله. علمك الله القرآن كله. وقد علمك الله القرآن كله. لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. أي كنا نؤاخذ بفعلنا هذا، ينكر علينا. كيف أنت تحفظ القرآن كله وتتلو وتردد آية واحدة طوال الليل؟ نعم. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هذا أمر عظيم، خبر عظيم. يعني لمن يريد شفاعة الرسول عليه أن يوحد الله عز وجل. وأحق الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حريصا على التوحيد، على عبادة الله وتنزيه الله عز وجل عن الأنداد، ولا يريد سوى الله، ولا يحب سوى الله عز وجل محبة تعبدية، ولا يرجو سوى الله عز وجل، ولا يخاف إلا الله عز وجل الخوف والعبادة. فهذا هو الذي ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الذي ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونك أنت تريد شفاعة الرسول وتشرك بالله عز وجل، وتأخذ بينك وبين الله وسائط في الدعاء وفي التوسل وفي أمور أخرى، فهذا بعيد.
النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل الشفاعة لأمتي وقال إنها نائلة إن شاء الله لمن يوحد الله عز وجل أو لمن يوحد الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. وفي يعني روايات عديدة يعني جاءت للبيان كلها تدل على التوحيد، كلها تدل على توحيد إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل وتحقيق هذا بالعمل. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا حتى في التوسل فهناك أناس يقولون يعني يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بآثار إما باطلة إما لم تثبت إما بعضها ثابتة عن بعض السلف، ولكن فهمهم ويضعونها في غير موضعها، ويضعونها في غير موضعها. لم يكن في عهد السلف التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعيشون في المدينة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بجنبهم. انظروا عمر بن الخطاب كما ثبت في البخاري عند الاستسقاء خطب الناس وقال للعباس بن عبد المطلب قم فادع لنا، كنا نستسقي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نستسقي بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، والآن الرسول غائب، أنت أقرب الناس إليه، قم يا عباس فادعوا الله لنا أن يسقينا، فادعوا الله لنا أن يسقينا. لو كان هناك التوسل جائز بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقولوا بحق النبي يا الله اسقنا بحق رسولك وهو بجنبنا ويتوجه يستقبل القبر، لا، لما لم يفعلوا؟ ما فعلوا. لو كان هذا خيرا لفعلوا، ولكن عمر بن الخطاب انتقل من الفاضل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره حي حياة برزخية، انتقل من الفاضل إلى المفضول ألا وهو العباس بن عبد المطلب. إن في ذلك لعبرة وآية لمن تدبر وتفقه وفهم دينه. صحيح؟ نعم. لو كان التوسل جائز ما فعل عمر، مهما اتجه إلى المفضول اتجه إلى الفاضل وهو حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية. لكن لم يتجه، لم يسأل، لم يقل يا رسول الله اشفع لنا عند الله عز وجل، أو لم يقل يا الله بحق رسولك وهو حي في قبره يا الله اسقنا، لا، قال يا عباس كنا نتوسل إلى الله عز وجل بنبيك وهو بنبينا وهو حي، ولكن الآن قم أنت وادعو الله لنا أن يسقينا وهو حي حاضر قادر ويتخذونه سببا. صحيح؟ نعم. والآثار التي وردت تتوسل إليك بنبيك محمد أو تتوسل أو أذكر حبيبك، غدرت رجل ابن عمر اذكر حبيبك كما في الأدب المفرد وغيره، إما ضعيفة إما تضع في غير موضعها. التوسل هناك هو توسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لك أن تتوسل إلى الله عز وجل بمحبة الرسول؟ نعم يجوز، هي عبادة، تتوسل تتقرب وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. نعم. ذكرت الأعمال ومحبة الرسول من الأعمال القلبية، واتباعك للسنة من الأعمال البدنية، ويجوز لك، هو توسل شرعي ليس ببدعي. فهمتم؟ نعم. إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. En français, Inch'Allah. La prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la prière nocturne aussi bien à voix haute qu'à voix basse. Parfois il écourtait la récitation. La prière nocturne commence depuis la fin de la prière de l'Aïcha. Après la prière de l'Aïcha, elle se termine avec l'entrée de l'Fajr al-Sadiq. Elle se termine avec l'entrée de l'aube à partir de laquelle rentre le temps du Fajr.
cette prière-là est une prière qu'Allah aime beaucoup. Et c'est la meilleure des prières. C'est la meilleure des prières après les prières obligatoires, comme c'est venu dans le hadith. C'est la meilleure des prières auprès d'Allah après les prières obligatoires. Et c'est une prière qui a été appelée par Sunnatus Salihin, la tradition des vertueux, des gens qui ont une forte liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière-là, il fait partie, ou il est fortement recommandé de l'effectuer et de ne pas la délaisser. Ne serait-ce que au moins 2 petites rak'at avant contre le fajr. Au moins 2 petites rak'at avec le witr avant que rentre l'heure du fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit et demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cela. Et durant la nuit, accomplis une prière de nuit en guise de surérogatoire pour toi, un acte supplémentaire. Et cette prière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla mentionne ses serviteurs. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Leur corps s'arrache de leur lit. Il décrit les serviteurs du tout miséricordieux, leur corps s'arrache de leur lit, afin d'invoquer leur Seigneur avec khawf, avec crainte, et tama, avec espoir, désir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la priait régulièrement. Et des fois, s'il était malade ou qu'il n'a pas réussi à se réveiller, il priait durant la matinée 12 rak'at. Durant la prière de la matinée, durant le duha, il priait 12 rak'at. 12 rak'at. Certains savants voyaient qu'elle était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres voient que non, elle n'est pas obligatoire, elle est surérogatoire, même pour le messager d'Allah. Parmi ceux qui voyaient qu'elle était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Il voyait qu'elle est obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres l'ont contredit en cela. Ala kulli hal, c'est un acte, selon l'avis majoritaire chez les ulama, c'est que même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était surérogatoire. Mais il ne la délaissait pas. Celui qui prie cette prière-là, régulièrement, et qui se lève et qui lève sa famille, durant cette prière-là, est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ceux et celles qui yadhkuruna Allah kathira, parmi ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah azza wa jalla. Cette prière-là, c'est-à-dire avec ça on comprend quoi? Cette prière-là, c'est un moyen de te protéger de quoi? Du nifaq. Parce qu'Allah azza wa jalla, lamma wasafa al-munafiqin, qala la yadhkuruna Allah illa qalila. Ils n'évoquent Allah que très peu. Et une personne qui prie régulièrement cette prière-là, il essaye de se protéger du nifaq. Et s'il le fait régulièrement, qu'il est sincère auprès d'Allah, bi'iznillahi ta'ala laysa bimunafiq. On espère auprès d'Allah qu'il n'est pas hypocrite. Non. نعم نعم هذا قيل بعض أهل العلم يرون هذا. La prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la prière nocturne aussi bien à voix haute qu'à voix basse. Parfois il écourtait la récitation et parfois il la prolongeait. La prière nocturne, elle se fait comment? À la base, mathna, 2 par 2. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala salatul layli mathna. La base de la prière de nuit, c'est qu'elle se fait 2 par 2. Tu fais 2 rak'at, tu fais le taslim. 2 rak'at, tu fais le taslim. فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. Qu'il fasse une rak'at qui lui rendra impair ce qu'il a prié. Non. Mais il est permis aussi de la faire d'autres manières, à savoir de faire 7 rak'at, 9 rak'at d'un coup, 11 rak'at d'un coup avec un seul tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela aussi. 11 rak'at, 7 rak'at avec un seul tashahhud. Tout ça, c'est des manières qui existent. Avec un seul tashahhud. C'est-à-dire, il se lève. À la dernière rak'at, il fait le tashahhud et
c'est la 11e ou la 7e, et ça fait l'impair. En d'autres circonstances, il l'a prolongé de manière excessive, au point où Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: j'ai prié une nuit avec le messager d'Allah. La prière de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié. On tire de cela qu'il l'a prié des fois courte, des fois moyenne et des fois très lourde. Très lourde. Non. En d'autres circonstances, il l'a prolongé de manière excessive, au point où Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: j'ai prié une nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté debout tellement longtemps que j'ai eu envie de commettre une chose blâmable. On lui demanda: qu'allais-tu faire? Il répondit: j'étais sur le point de m'asseoir et de laisser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, regardez les sahaba ce qu'ils voyaient comme blâme. Ils sont tellement fatigués dans la salat, vu la longueur de la prière, il a eu envie de s'asseoir et pour lui, il a honte de ça. Il a honte de cela. J'ai eu envie de commettre une chose blâmable. Quelle était cette chose-là, ya Abdallah? Il a dit: j'ai eu envie de m'asseoir et de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout continuer. Hudayfa ibn al-Yaman dit: une nuit j'ai prié en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il commença par la récitation de la sourate al-Baqarah. Après la première centaine de versets, je pensais qu'il allait s'incliner. La sourate quoi? En arabe, dis. En arabe, dis comme tu as dit avant. Al-Baqarah. Baqa. Tu as dit avant comme si tu disais Al-Baqarah. 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 Non. Après la première centaine de versets, je pensais qu'il allait s'incliner. Mais il continua. Je me dis alors qu'il allait peut-être réciter la sourate en entière en 2 rak'at. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter surat al-Baqarah sur 2 rak'at. Et des fois dans une rak'at al-Baqarah et dans l'autre elle est Imran. Ça fait partie des sunnas. Mais ici il a continué. Continue. Je me dis alors qu'il allait réciter la sourate en entière. Je me dis alors qu'il allait réciter la sourate entière en une seule raka, puis s'incliner. Mais il entama la sourate les femmes, An-Nisa. Ici on tire quoi de ce hadith? Est-ce qu'il est obligatoire de lire selon le tartib du Mus'haf al-Uthmani? Non. Ici, non. هناك قرأ النساء قبل آل عمران. Non. Il est permis de lire, même dans la même raka'a, une sourate qui vient après, puis de lire une sourate qui vient avant. Ce qui n'est pas permis, c'est quoi? C'est de lire des versets dans la même raka'a, des versets qui viennent après, puis ensuite avant. Est-ce que c'est clair? Non. Mais il entama la sourate les femmes et la récita en entier. Et la fit suivre de la sourate la famille d'Imran. Ali Imran. Qu'il récita lentement tout en veillant à bien articuler. Quand il récitait un verset mentionnant une glorification, il glorifiait Allah. Ou un verset contenant une requête, il formulait sa demande. Ou une demande de protection auprès d'Allah, il demandait protection auprès d'Allah. Puis il s'inclina. Ça, c'est dans une seule raka'a. Dans une seule raka'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu combien? 3 sourates. Combien de pages elles font ces 3 sourates? Une centaine de pages. Une centaine de pages. 5 juz dans une seule raka'a. 5 juz dans une seule raka'a. Et par Allah Azza wa Jal, si vous priez, si on essaye de prier surat al-Baqarah dans une seule raka'a, déjà les cuisses et les mollets, tu vas sentir où ils sont. Mais ici, 5 juz dans une seule raka'a, la taqa, la qudra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la force qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم ذكرنا هذا في الدرس قبل الماضي. On a parlé de ça. Est-ce qu'il est permis quand il y a de dire quand il y a un ordre pour
La demande de pardon, est-ce que tu demandes pardon? Quand il y a un tasbih, est-ce que tu fais le tasbih? Quand il y a la mention du Jannah, tu demandes le Jannah. On a mentionné. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Les ulama, ils ont 3 avis sur ça. Des ulama qui voient que c'est détestable, wahumul ahnaf. Hanafiya, Abu Hanifa fait l'asl. Ensuite, des savants qui voient que c'est permis en tout temps, même dans les prières obligatoires et surérogatoires. Ça, c'est l'autre partie. On a dit qu'au juste milieu, c'est quoi? C'est ceux qui font le tafriq. Quand on regarde les nusus où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pratiqué ça, c'est la prière de nuit. Donc c'est pour ça que Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, parmi les savants contemporains, ils se sont dirigés vers cet avis, ils se sont dit ça se pratique durant le qiyam. Et une nuit, il a lu les 7 plus longues sourates alors qu'il était souffrant. Ce hadith-là, il faut mettez des parenthèses autour de ce hadith-là. Mettez des parenthèses autour de ce hadith-là. Et mettez en note en bas. Mettez en note en bas. Hadith faible. Hadith faible. Dû au rapporteur Mu'ammil ibn Ismaïl. Mu'ammil ibn Ismaïl. Cheikh al-Albani est revenu sur son avis après l'avoir mentionné dans ce livre. Et il demande aux lecteurs qui le trouvent dans leur livre, de ôter ce hadith de son livre. Parce qu'il est imprimé, il ne peut plus l'enlever lui. Il demande au lecteur d'ôter ce hadith de son livre et il demande cela dans le livre La base de Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, version élargie, dans le volume 2, dans le chapitre de la prière de nuit. Dans le volume 2, dans le chapitre de la prière de nuit. Et il invoque en faveur de celui qui l'enlève, le cheikh. Il invoque en faveur de celui qui l'enlève. Et j'aimerais vous lire ici, dans As-Silsila al-Da'ifa, ce qu'il dit au sujet de ce hadith-là. Le hadith إني على ما ترون بحمد الله فقد قرأت البارحة 7 الطوال ضعيف أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم وأبو يعلى في مسنده كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل. كل الروايات تدور حول هذا الراوي تمر منهم. وعن سليمان ابن المغيرة أنه قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين قال الحديث يعني إني على ما ترون بحمد الله فقد قرأت البارحة بسبع الطوال. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي. وقال الحيثمي بعد أن عزاه لأبي يعلى ورجاله ثقات. قلت الآن يقول الشيخ ويبدو أنني اغتررت برهة من الدهر بهذا التصحيح والتوثيق فأوردت الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصفحة 118 لا أدري هل هو موافق لهذه طبعة أخرى ولكن ما في مشكلة. ثم يقول الشيخ كما ترى عندهم جميعا يمر الحديث على مؤمل ابن إسماعيل وإليك ترجمته في الميزان حافظ عالم يخطئ. هذا تجريح. حافظ عالم يخطئ. نعم. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير
كثير الخطأ. وقال البخاري والبخاري هو من سبحان الله يعتبر يعني لين في التجريح يعني جدا يعني وإذا جرح البخاري أو قال شيء هذا يؤخذ على كل حال لا يبالغ يعني. وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث سبحان الله منكر الحديث. وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه. Ici, Cheikh Al-Albani mentionne et dit pendant un long moment j'ai été trompé par le fait par les éloges que lui ont fait certains savants du hadith à ce rapporteur pendant longtemps. C'est pour cela que cela m'a poussé en fait à mentionner ce hadith comme authentique puis à faire la mention de ce hadith dans Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à la base, Cheikh Al-Albani, vous avez vu qu'au début, il s'est mis comme condition que les hadiths qu'il met, elles sont justes. Hein? On peut les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et décrire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ces hadiths-là. Il dit pendant un long moment, j'ai été trompé. Puis par la suite, il m'est devenu clair qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission à ce sujet-là. Et il mentionne, il dit, le fait est que toutes les variantes de ce hadith-là passent par un certain rapporteur qui s'appelle Mu'ammil ibn Ismaïl. Et Mu'ammil ibn Ismaïl, il dit, voilà ce qui est dit à son sujet dans Al-Mizan. Il dit, il a été dit, Hafidhun alimun yukhti. C'est un homme qui a une grande connaissance par cœur, qui est un homme qui a du savoir, mais il fait beaucoup d'erreurs. Mais il fait beaucoup d'erreurs dans la narration. Et il dit, Wathaqahu ibn Ma'in. Ibn Ma'in, ايش الاشكال؟ بعدين تسأل. وثقه ابن معين. Ibn Ma'in voit qu'il est un rapporteur fiable. Donc ici on a des savants qui disent qu'il a une erreur et Ibn Ma'in dit c'est un rapporteur fiable. وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. C'est un homme qui est véridique. Il est fort, il a un fort accrochement à la sunna, mais il fait beaucoup d'erreurs. Dans ses narrations, il y a souvent des erreurs. وقال البخاري منكر الحديث. On ne peut pas prendre le hadith de cet homme-là. On ne peut pas prendre le hadith. À cause de quoi? À cause de ses erreurs. C'est pas parce que c'est un menteur, mais c'est parce qu'il fait souvent des erreurs dans la narration. وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير. Abu Zur'a dit dans son hadith, il y a souvent des erreurs. Abu Daoud, quant à lui, Sijistani il dit c'est un grand savant et il a fait des grandes éloges. Donc ici, on est face à quoi? On est face à un homme, un rapporteur. Ce rapporteur-là, il y a des savants, parmi les savants de la sunna, qui disent que il est bien, et ils disent tous qu'à la base, il est bien, dans la voie dans laquelle il est. C'est pas un mubtadi, c'est pas un khawarij, c'est pas un mu'tazili, c'est un homme qui est accroché à la sunna, mais dans sa narration, quand il rapporte, il fait souvent des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, regarde ce que te dit Cheikh Al-Albani. والحافظ ابن حجر الحافظ dit dans التقريب ملخصا في أقوال الأئمة صدوق سيء الحفظ. C'est un homme qui est véridique mais il a une très mauvaise mémoire. Donc tu peux être un homme très bien mon frère et très recommandable dans la vie de tous les jours, mais quand tu t'assieds pour parler de la religion, si tu as une mauvaise mémoire et que tu fais beaucoup d'erreurs dans ce que tu attribues au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas t'écouter. On ne peut pas t'écouter. On ne peut pas s'asseoir et prendre la religion dans ce contexte-là. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est un dîn. C'est un dîn. Il s'agit de dîn. Ce n'est pas un jeu. Quand tu es venu, et puis les paroles que tu écoutes ici, il s'agit de religion. Si ce que moi je t'enseigne, et puis ce à quoi je t'appelle, c'est juste, et puis que tu le pratiques, et si tu es sincère, il se peut qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le Jannah. Mais si moi, ce que je t'enseigne, c'est faux, et puis que tu t'égares, il se peut que tu meurs et puis que tu ailles en enfer. C'est pas une affaire légère, c'est pas je m'assois et j'écoute les infos. C'est une affaire de religion, c'est une affaire de dîn. C'est pas une affaire qui est légère. Cheikh Al-Albani dit قلت فيبدو أن من وثقه لم يبدو له سوء حفظه عموما. Dit il me paraît que ceux qui ont confirmé ce rapporteur comme fiable, il ne leur a pas été si évident que cela le fait qu'il ait une très très mauvaise mémoire. ومن وصفه به معه زيادة علم. Et ceux qui viennent confirmer qu'il a une mauvaise mémoire, ils connaissent mieux ce rapporteur que ceux qui disent à la base c'est un homme bien. C'est-à-dire quand un rapporteur vient et il accuse avec des fondements une personne sur des points précis, il vient, il prouve,
Si une personne dit à la base c'est un homme bien, la parole de celui qui vient accuser avec des arguments, elle prévaut en règle générale sur, sur les éloges qui ont été faits d'une manière générale par un autre homme. Est-ce que c'est clair? Mais ça, c'est pas à la kulli hal. Il y a des dawabit, il y a des règles pour ça aussi. Il y a des règles pour ça. C'est pas en tout temps et toute heure et n'importe comment. Il y a des règles pour ça. Hein? Et puis il dit donc il est primordial qu'on prenne en considération les preuves qu'amènent ceux qui prouvent que cet homme-là a une mauvaise mémoire. Et il n'est pas permis de refuser. Hein? Il nous amène des preuves et puis on dit non mais on ne prend pas en compte. Comme c'est connu dans les règles de la science du hadith. On n'a pas le droit. Quelqu'un t'amène des preuves sur le fait que ce rapporteur-là, il est faible, ou il est égaré aussi. Tu n'as pas le droit de fermer les oreilles et de dire non, je ne veux pas écouter. Tu dois regarder. Si ces preuves-là, elles sont fondées, alhamdulillah, il faut les accepter. Il faut les accepter et les prendre en considération. وعليه فحديث الرجل يبقى من مرتبة الضعف حتى نجد له من يتابعه أو يشهد له. Et il dit qu'en prenant en compte cela, le hadith qui est rapporté ou qui passe par Mu'ammil ibn Ismaïl, même si tous les autres rapporteurs avant ils sont justes, et ceux qui viennent après ils sont justes, mais celui-là il est dans la chaîne de transmission, le hadith il est faible. Regardez comme les musulmans en fait ils sont minutieux, ils ont été minutieux dans la transmission de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, tu trouves aucun din, aucune religion qui a des hassanides comme les hassanides des musulmans. Aucune religion qui a des chaînes de transmission et où les gens ils ont accordé de l'importance aux chaînes de transmission. 1400 ans, il s'agit. Ici, Cheikh Al-Albani, il parle d'une chaîne de transmission qui remonte à 1400 ans en arrière, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rajulun rajul, homme par homme, subhanallah. Et il vient, il te dit sur un homme, tous les hommes sont justes avant, tous les hommes sont justes après, il y en a un, ça ne joue pas. C'est quoi l'erreur? Il a une mauvaise mémorisation. Donc le hadith, il est quoi? Daïf, Allahu Akbar. C'est une religion qu'Allah Azzawajal a préservée. Dinun mahfouz. Allah Azzawajal a préservé ce din. Allah a préservé ce din. يشهد له وهذا ما لم يظفر به. Et on a trouvé personne en fait qui est venu contredire et prouver le contraire de ces accusations qui ont été faites sur la mémoire de cet homme-là. Et ceci, on n'a rien trouvé. فمن كان عنده نسخة من صفة الصلاة فيها هذا الحديث فليضرب عليه وجزاه الله خيرا. Regarde, le cheikh dit, il dit, on a trouvé personne qui a corrigé ou qui est venu nous dire que cet homme-là n'avait pas une mauvaise mémoire, c'est-à-dire répondre à ces accusations. Donc le hadith il est daïf. Celui qui possède une nusra, qui possède un exemplaire de Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y a ce hadith, فَلْيَضْرِبْ عَلَيْهِ, qu'il fasse un trait dessus. وَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا, qu'Allah le récompense bien. Qu'Allah le récompense bien. Donc, Inch'Allah ta'ala, faites un trait sur ce hadith en mentionnant ce qui est à mentionner comme il vous a été mentionné, qu'Allah vous récompense bien. Continue, Akhi. Il récitait parfois dans chaque raka une sourate parmi les 7 plus longues sourates. Par contre, il n'a jamais... Les 7 plus longues sourates, c'est lesquelles? Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, avant ça, Al-An'am, Al-A'raf et Al-Tawbah. Exactement. Ça, c'est les 7 plus longues sourates. Al-Sab'u al-Tiwal. Par contre, il n'a jamais été rapporté qu'il ait lu tout le Coran en une seule nuit. Bien au contraire, il n'a pas donné son accord pour que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu le fasse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis le Coran complet une fois par mois. Il dit, Abdullah ibn Amr, j'ai dit, qu'Allah nous accorde, ya Rab, qu'Allah nous accorde de lire le Coran une fois par mois. Qu'Allah Azzawajal nous accorde cela. Ya Rab, qu'Allah Azzawajal nous accorde le succès en cela. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et prenez les causes. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et prenez les causes. Non. Cheikh Abdelaziz ibn Baz voit que celui qui ne lit pas le Coran une fois par mois alors qu'il a la possibilité, huwa mimman hajara al-Qur'an. Hajara al-Qur'an fait partie de ceux qui
qui ont délaissé le Coran, Et le prophète s'est plaint. قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager se plaint. Ô mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Et on délaisse le Coran. Le Coran sort chez nous pendant le mois de Ramadan. Hein? Et ceux qui sont un peu meilleurs, ils le sortent pour le Jumu'ah, pour lire Suratul Kahf. En dehors de cela, matrouk, mahjour, la yuqra wa la yutla. Non. Bien au contraire, il n'a pas donné son accord pour qu'Abdullah ibn Amr le fasse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis le Coran. Et on regrettait, les plus grands hommes de cette communauté, ont regretté le fait de ne pas avoir donné plus de temps au Coran, alors qu'ils en ont déjà donné. Parmi eux, Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, un homme qui a passé toute sa vie au combat. Qaddama nafsahu, ruhahu. Il a donné son âme. Il ne savait pas s'il revient vivant ou pas. Et il a regretté à la fin de sa vie. Il regardait le Coran et il pleurait. Il pleurait, il disait Ashghalani anka al-jihad. La chose qui m'a détourné de toi, c'est la lutte. C'est le fait d'être souvent sur le terrain de bataille. C'est la chose qui m'a détourné de toi. Ashghalani anka al-jihad. C'est la chose qui m'a détourné de toi. Non. Aujourd'hui, nous, ce qui nous détourne du Coran, c'est nos téléphones. Nos téléphones. Non. Soit une maqoula que les gens, qui est juste, il disait, et nous, au jour d'aujourd'hui, on doit regarder le Coran et lui dire Ashghalana anka al-jihaz. Al-jihaz. Ce qui nous a détourné de toi, c'est le jihaz, c'est le téléphone. Le nombre de fois on sort notre téléphone, si on lirait à chaque fois une partie d'une page ou une demi-page, on terminerait 20 pages sans s'en rendre compte en une journée. Sans s'en rendre compte. Par contre, il n'a jamais été rapporté qu'il ait lu tout le Coran en une seule nuit. Bien au contraire, il n'a pas donné son accord pour qu'Abdullah ibn Amr. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas lu le Coran en une seule nuit, et que cela a été rapporté de certains des salafs, parmi eux, Uthman ibn Affan. Des fois, ce qui est fait mention au sujet des salafs, le fait qu'ils lisaient le Coran en une seule nuit, des fois c'est faible. La chaîne de transmission, elle est faible. Mais des fois, même si la chaîne de transmission, elle est juste, cela n'est pas la meilleure chose à faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que Uthman. Et si cela était meilleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. La question qu'on se pose, ou que certaines personnes peuvent dire, mais alors comment ça se fait qu'Uthman il l'ait fait, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Uthman ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait cela, ne savait pas forcément. Et il se peut que des fois certains compagnons ne savaient pas une chose, et qu'un autre compagnon vienne leur enseigner. C'est arrivé cela. Non. Bien au contraire, il n'a pas donné son accord pour qu'Abdullah ibn Amr le fasse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis le Coran complet une fois par mois. Il dit à Abdullah ibn Amr, j'ai dit, je me sens la force de faire mieux. Il lui dit alors, lis-le en une vingtaine de nuits. Il dit, j'ai dit, je me sens capable de faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lis-le alors en 7 jours et pas en moins que cela. Par la suite, il l'autorisa à lire le Coran complet en 5 nuits. La majeure partie des salafs, c'était ça. En général, ils le lisaient en 7. La majeure partie des salafs, ils lisaient le Coran en 7 jours. Ensuite, il l'autorisa à le lire en entier en 3 nuits. Mais il lui a interdit de relire en moins de 3 nuits. Et il en a donné la raison. Celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne peut pas le comprendre. Dans une autre version, ne peut comprendre le Coran celui qui le lit en moins de 3 jours. Puis il a donné une autre raison et dit, chaque adorateur a une période d'enthousiasme et de ferveur. شرة يعني اجتهاد مرحلة في اجتهاد في رغبة قوة طاقة. Et toute période d'enthousiasme a un moment de fléchissement et de trêve, soit vers une sunna, soit vers une innovation. Ainsi, celui qui a un fléchissement vers la sunna, il aura été guidé, et quiconque a un fléchissement vers autre que cela, il ira à sa perte. C'est un hadith faible aussi. C'est un hadith faible qui a été affaibli par le cheikh rahimahullah dans Al-Da'ifa. C'est un hadith faible aussi.
Et il y a une autre variante où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit likulli amalin shirra. Chaque œuvre possède sa période de ferveur. Wa likulli shirratin fatra. Et chaque période de ferveur est suivie par un défléchissement, par une rechute. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Celui qui trouve sa chute ou son défléchissement se diriger vers ma sunna, c'est-à-dire il est bien guidé. Celui qui trouve son défléchissement se diriger vers autre que cela est certes perdu. C'est un hadith qui est faible, mais le sens est confirmé. Ce qui est voulu par ce hadith-là, c'est ce qui a été confirmé dans le hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum min al-a'mali ma tutiqun, ou bil a'mali ma tutiqun. Accrochez-vous aux œuvres que vous saurez supporter. Accrochez-vous aux œuvres que vous saurez supporter. Aussi, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah la yamal hatta tamallu. Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous lassiez. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et fait mention ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Alaykum bil a'mali ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. L'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est celle qui est continue, même si elle est en petite quantité. Accroche-toi à des œuvres que tu peux supporter. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As a regretté à la fin de sa vie. Il a regretté à la fin de sa vie de ne pas avoir pris le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière de jeûner et sur la manière de lire le Coran. Il a regretté parce qu'il a vu qu'avec l'âge, après chaque shirra, il y a une fatra. Il y a un défléchissement. Il a vu qu'il ne pouvait pas suivre. Et il était désolé par rapport à cela. Il était désolé de devoir délaisser ou de ne pas pouvoir suivre des œuvres dans lesquelles il s'est engagé. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas le Coran en moins de 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lan yushad hadha ad-din ahad illa ghalab. Aucune personne n'exagérera avec cette religion si ce n'est que la religion aura le dessus sur lui. Il ne faut pas exagérer. Même dans les bonnes œuvres, il faut savoir tempérer et être modeste en pratiquant cela, en pratiquant une chose que tu peux supporter. Il ne faut ni te sous-estimer, ni te surestimer. Khayrul umuri awsatuha. Les meilleures des affaires sont celles qui sont les plus médianes, qui sont juste au milieu. En outre, il disait, celui qui récite dans la prière nocturne 200 versets, il sera inscrit parmi ceux qui sont entièrement soumis à Allah et lui vaut une adoration exclusive. Est-ce que tu as lu le hadith que l'un d'entre vous ne lise pas le Coran dans moins de 3 nuits? Ok. Il récitait chaque nuit la sourate Les enfants d'Israël et les groupes. Quelle est la sourate qui s'appelle les enfants d'Israël? Banu Israël. C'est quelle la sourate Banu Israël? ما هي السورة التي تسمى ببني إسرائيل? Quelle est la sourate qui s'appelle Banu Israël? C'est laquelle? La ilaha illallah. Al-Isra. C'est l'Isra qui s'appelle Banu Israël. C'est cette sourate qui est connue par ce nom-là. Parce qu'elle parle, elle parle elle parle de Beit al-Maqdis et elle commence comme ça. Elle a été appelée Banu Israël. Ça, c'est une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait durant la nuit. Il disait, celui qui lit dans la prière nocturne 100 versets, il ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Parfois, il récitait dans chaque raka environ 50 versets ou plus. En d'autres circonstances, il récitait l'équivalent de la sourate Ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé de tes vêtements. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est léger ou lourd ça?
C'est léger par rapport à ce qui a précédé. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié léger, moyen, lourd. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait jamais la nuit entière, sauf rare exception. Ça c'est à la base. Il ne priait jamais toute la nuit. Et il a déconseillé de faire cela. Ça ne fait pas partie de sa sunna de prier chaque soir toute la nuit. Certains ignorants, et parmi eux certains ignorants prêcheurs hanafites, viennent et rapportent, disent Abu Hanifa, rahimahullah, pendant 40 ans, a prié le subh avec le wudu de l'Aïcha. Arba'ina sana. 40 ans, Abu Hanifa a prié le subh avec le wudu de l'Aïcha. Il a pris la prière du Fajr avec le wudu de l'Aïcha. Ça veut dire quoi? Toute la nuit, il l'a passé en salat. On les entend, Abu Hanifa, 40 ans. Hein? Ça a été contredit par les savants hanafites, par les muhaqqiqin du madhab hanafi et les grands ulama du madhab hanafi, parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, ça a été contredit. Parmi eux, Al-Fayrouz Abadi, Al-Allama Al-Kabir, rahimahullah, a contredit cela. Il a dit La yaliqu hadha bil imam, wa la yajuzu nisbatu dhalika ila al-imam. Il n'y a pas une chaîne de transmission qui prouve cela. C'est une parole de Amma. Ça a été par la masse des gens qui n'ont pas forcément de savoir, elle a été lancée, il n'y a pas une chaîne de transmission qui prouve cela. De plus, l'imam, il ne sied pas un imam comme Abu Hanif avec le ilm qu'il a, de prier le Fajr avec le wudu de l'Aïcha et de ne pas refaire son wudu pour le Fajr. Parce que refaire le wudu, c'est recommandé, même si tu as le wudu. Parce qu'il y a un fadl, il y a le ajr. Il y a, même au niveau physique, le tanshit, tu as du jism, le fait de redonner la force au corps avec l'eau quand tu fais le wudu, c'est pas ça le maqsad. وهذا ينال. القصد هو العبادة, التعبد. C'est le fait d'adorer Allah. Mais le fait quand tu mets de l'eau sur le corps et tout ça, ça te donne une certaine, ça te réveille avant la salat. D'accord? ما يليق بالإمام هذا. C'est pas permis. Quand vous entendez cela que Abu Hanifa a fait cela, sachez que c'est faux. En effet, Abdullah ibn Khabbab Le problème des prêcheurs et des imams qui veulent exhorter la communauté qu'avec les émotions, c'est qu'ils vont venir avec une panoplie de mensonges. Parce que le gharad عنده هو أن يحرك العواطف. Parce que le but de ce prêcheur-là, c'est quoi? C'est juste le fait de faire bouger les émotions. C'est l'euphorie. Alors les gens, ils s'assoient dans le cours, ils sont gonflés, ils pleurent, gonflés comme ça. Puis dès qu'il sort, à la première épreuve qu'il a dans la vie, dans le qadar, il se dégonfle. Et puis, il se révolte contre le qadar d'Allah. Parce qu'il n'a pas été construit avec des usul, il n'a pas des fondements, il n'a que de l'air, comme un ballon. Un ballon, tu le gonfles, tu l'ouvres, il se dégonfle. Ma fi bina. Il n'y a rien qui est construit. Il n'y a pas d'usul, il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'aqida. Le din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le fait de crier, de pleurer devant les gens et de se griffer, de casser des tableaux sur les murs ou je ne sais pas. Le din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَعَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, ceci est ma voix, j'appelle à Allah Azza wa Jal avec une totale clairvoyance. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Et gloire à Allah Azza wa Jal. Je ne suis pas du nombre des polythéistes. Je glorifie Allah Azza wa Jal. Wa ana bari min al-shirk wa ahli. Je glorifie Allah Azza wa Jal et me je distance du polythéisme et de ses parties. Le din d'Allah Azza wa Jal, le din du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un din d'émotion. C'est un din de ilm et de amal. De ilm et de amal. De connaissance et de mise en pratique. Ça c'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Art, qui participa à la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a observé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une nuit entière, et dans une version, une nuit qu'il a priée en entier jusqu'à l'aube. Lorsqu'il eut prononcé les salutations de sa prière, Khabbab lui dit: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
je sacrifierai père et mère pour toi. Tu as accompli la prière cette nuit d'une manière nouvelle, que je ne t'ai jamais vu adopter auparavant. Il lui répondit, certes, c'est une prière de crainte et d'espoir. J'ai demandé à Allah 3 choses. Il m'en a accordé 2 et m'en a refusé une. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne nous détruise pas comme il a détruit les communautés qui nous ont précédés. Et dans une autre version, qu'il ne détruise pas ma communauté en leur infligeant une année de sécheresse engendrant la famine. Ici, ce hadith-là est venu sous une autre variante chez Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à prier en Masjid Bani Muawiyah. C'est quoi Masjid Bani Muawiyah? C'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bani Muawiyah, c'est une tribu des Ansar. C'est une tribu des Ansar. C'est une mosquée qu'il avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu. Il a fait une prière longue, il a invoqué. Et puis, il leur a dit ces mêmes choses-là aussi. Il a fait ces mêmes invocations. Relis, Inch'Allah. Il lui répondit, certes, c'est une prière de crainte et d'espoir. J'ai demandé à Allah 3 choses. Il m'en a accordé 2 et m'en a refusé une. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne nous détruise pas comme il a détruit les communautés qui nous ont précédés. Et dans une autre version, qu'il ne détruise pas ma communauté en leur infligeant une année de sécheresse engendrant la famine. Est-ce que c'est clair? Une année de sécheresse engendrant la famine, c'est-à-dire que la terre ne donne plus rien, les gens n'ont plus rien à manger, ils meurent tous. Oui? Écoute. Fasabrun jamil. La patience, elle est belle. Il me l'a accordé. Il a accordé cela. Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne va pas détruire la communauté entière, raser la communauté avec la famine. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de famine? Non. Ça veut dire qu'il n'y aura pas le halak total. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne va pas disparaître avec la famine. Amma l'ibtila liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ensuite, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il fasse qu'un ennemi étranger à la communauté n'ait pas le dessus sur nous. Ici, il l'a accordé. Et il me l'a accordé. Non. Ici, cette partie d'invocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ennemi étranger vienne et terrasse tous les musulmans. Ou il les tue tous, ou bien il les fait tous changer de religion. Est-ce que c'est clair? Il les fait sortir de leur dîme. Est-ce que jamais ça va arriver? Wallahi. Jamais, par Allah Azza wa Jalla, ça va arriver. Jamais. C'est jamais arrivé et ça ne va jamais arriver. La yakun hada, abadan. Jamais. Mais est-ce que c'est possible que des gens aient le dessus et tuent des musulmans et ainsi de suite? Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Mais on a vu cela. On a vu cela dans certains de nos pays. Par exemple, moi, je viens de pays qui ont connu le communisme. Ils ont interdit l'islam aux gens. Interdit l'islam aux gens. C'était interdit. Au point où l'homme jeûnait et sa femme, elle ne savait pas qu'il jeûne dans la maison. Parce qu'il avait peur qu'elle dise à quelqu'un, qu'il dise aux autorités qu'il soit emprisonné ou tué. Non. On a connu cela dans les pays communistes. Dans nos pays, le premier jour de Ramadan, le prof, chaque jour, venait et puis il posait une carafe d'eau et il obligeait les élèves à boire. Ça, ce n'est pas des choses qu'on nous a dit, ce n'est pas des choses qu'on a vues parce qu'on n'était pas nés, mais c'est nos parents qui nous l'ont dit. Ils l'ont vécu. Ça, on vous la mentionne de personnes qu'on connaît qui ont vécu cela. Ce n'est pas j'ai entendu, les infos m'ont dit. Non. C'est des choses qui sont produites ici en Europe. Donc, on voit que malgré cela, l'islam, il est resté ou il est parti? Il est resté, subhanallah. Il est resté. Ça s'est affaibli. Beaucoup d'ignorance, beaucoup d'erreurs dans les connaissances des gens, mais le din, il est revenu. Et au jour d'aujourd'hui, subhanallah, vous allez dans nos pays, vous trouverez, moi, quand j'étais petit, je me rappelle dans les mosquées, il n'y avait que les personnes âgées. Pourquoi? Parce que ils avaient mis dans l'idéologie des gens que la pratique de la religion, c'est à la fin de ta vie. Tu fais le hajj, tu commences à faire la salat, et puis tu prends la tazkira pour l'akhira. Tu te prépares à partir de l'autre côté. Mais qui t'a dit que tu vas devenir vieux? Qui t'a dit que tu vas devenir vieux un jour? Combien de personnes ont été enterrées à cette époque-là sans aucune salat? Avec cette idée qu'on leur a mis dans la tête. Mais Allah Azza wa Jalla a voulu fadla min Allahi wa ni'ma dinuhu baq, sa religion reste. Et chaque fois que tu crois qu'elle va disparaître, c'est là qu'elle réapparaît encore plus fort. C'est là qu'elle réapparaît encore plus fort. Ça, afin que soient complexés ceux qui ont
une maladie dans le cœur. Ils sont un complexe. Ils ont fait des plans pendant 100 ans. Ils ont cru que ça arrive, tout d'un coup, ça sort encore plus fort qu'avant. Allah Azza wa Jal, subhanallah, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid, tabarak wa ta'ala. Hein? Allah fait ce qu'il veut. Et au jour d'aujourd'hui, subhanallah, vous trouvez, moi, dans ma ville, à la prière du Fajr, des jeunes enfants, comme ceux-là, là-bas, comme celui-là, ils viennent seuls. Son père, Khammar, il boit l'alcool et il joue aux cartes toute la nuit. Hein? L'enfant issu d'une famille comme ça, le petit enfant, il vient la nuit. Et attention, chez moi, pour venir au Fajr, à la prière du Fajr, si tu n'es pas juste à côté de la mosquée, c'est une mission. Pourquoi? Parce que les chiens errants. Les chiens errants. Dans ma ville à moi, c'est une des villes dans lesquelles qui est connue pour avoir parmi le plus de chiens errants. C'est arrivé qu'en allant à l'école, ils mangent des enfants. Ils les tuent. Pas forcément. Ils sont comme Allah Azza wa Jalla a décidé. Mais des meutes de chiens errants. Et ils attaquent, wallah. Et moi, souvent quand je vois déjà moi, quand je sors, j'ai ma sayyara juste en bas, je sors à la hadar. Je fais attention, je regarde. Hein? Je regarde. Mais quand je pense à ces enfants, quand je les vois dans la mosquée et tout, je me dis, c'est des hommes, subhanallah. C'est des hommes. Je me dis, dans ce contexte-là, venant de familles comme ça, et je le vois à la mosquée comme ça, la communauté, elle est bien. Il y a du bien dans la communauté, un bon mustaqbal, il y a un bon avenir. Hein, de jeunes comme ça, subhanallah. Et au jour d'aujourd'hui, les mosquées sont pleines de jeunes. Et il y a un retour à la sunna, da'wa de la sunna. Et la plupart des pratiquants de la sunna et de la religion, ce sont des universitaires, subhanallah. L'université chez nous, ils faisaient la salat. Ils font la salat dans les coins, dans les corridors. Des frères, des sœurs, subhanallah, les jami'at, elles sont pleines de gens qui font la salat. Fadla min Allah wa ni'ma. Et le lieu où il y a eu la plus grande da'wa au pays chez nous, c'est les universités. Et puis les campus universitaires. Parce que le bled, c'est un petit pays, mais les transports, ils n'étaient pas encore vraiment adéquats. Donc les gens, ils faisaient quoi? Quand ils vont aux études, ils vont à la capitale. Alors ils habitent dans les campus universitaires. Ils sont à 7 hommes, 8 hommes dans la même chambre. Ils se débrouillent comme ils peuvent pour faire leurs études. Subhanallah. Et un d'entre eux, il commence la salat, il allait au doros. Petit à petit, il parle avec un, il le ramène. Et avec le deuxième, il le ramène. Et tout d'un coup, il y en a 7, ils font tous la salat. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, fadla min Allah wa ni'ma. On voit que cette religion, la religion d'Allah, elle a été promise. Et que personne pourra venir éteindre cette religion et terrasser, enlever les gens de ce din avec force. Et c'est l'invocation du prophète. C'est la réalisation de cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, relis ces 3 invocations. J'ai demandé à mon Seigneur. J'ai demandé à Allah 3 choses. Il m'en a accordé 2, on a refusé une. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne nous détruise pas comme il a détruit les communautés qui nous ont précédés. Et dans une autre version, qu'il ne détruise pas ma communauté en leur infligeant une année de sécheresse engendrant la famine. Il me l'a accordé. Ensuite, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il fasse qu'un ennemi étranger à la communauté n'ait pas le dessus sur nous. Et il me l'a accordé. Enfin, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il fasse que nous ne nous divisions pas en sectes. Mais il me l'a refusé. Allahu Akbar. Cette invocation a été refusée. Oui. C'est un groupe qui prend des fondements dans sa religion qui ne font pas partie des fondements de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent à des choses vers lesquelles n'appelait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pratiquent des choses que ne pratiquait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient des choses que ne croyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam au nom de l'islam. Donc avec cela, ils se sont séparés de ceux avec quoi Allah a envoyé qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on doit faire quoi? On doit faire en sorte que ce qu'on croit, c'est ce que croyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on fait, c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on dit, c'est ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est simple. T'as compris? Alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah. Maintenant, les prochaines questions, tu attends la fin. Comme ça, tu les retiens bien. Et puis à la fin, elles sont prêtes. Donc, cette 3e invocation, Allah Azza wa Jalla l'a refusée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a refusée.
Parce que Allah Azza wa Jal, sa religion, il l'a révélée, elle est très claire et trop claire. Très claire et trop claire. Pour qu'après cela, les musulmans ils aient besoin de diverger. Est-ce que c'est clair? Il a donné toutes ses chances. Ce dîn, il est trop clair. Il est trop évident. Le Coran, il est clair, wadih. La sunna, wadiha. Ce sur quoi étaient les premiers musulmans était clair. Pourquoi est-ce qu'après cela, moi je viendrai inventer et tu viendrais inventer? Si moi je viens inventer après cela, regarde ce que dit le Coran et délaisse ma voix. Si toi tu viens inventer après cela, regarde ce que dit le Coran et je délaisse ta voix et je suis ce que j'ai trouvé dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, les gens vont se diviser. À cause de quoi? À cause de quoi? Hein? Barakallahu fik. À cause des shahawat et des shubuhat. À cause des shahawat, des désirs, des passions, et des shubuhat, des ambiguïtés. Ou à cause de ça, ou à cause de ça. Tu vas trouver ou bien que les musulmans ils vont se séparer pour l'intérêt du dunya, ou bien alors ils vont se séparer pour des ambiguïtés. À cause des ambiguïtés. Quand ils se séparent pour l'intérêt du dunya, ils se séparent tout en sachant. Mais ils ont envie. Dhulman wa fisqan, par injustice et par perversité. Ça ne m'arrange pas. Et quand ils se séparent au sujet du din, yadilluna an sabilillah wa yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Ils s'égardent la voie d'Allah tout en pensant faire le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Regarde, intabih. Un groupe de ma communauté ne cessera de persister sur la vérité triomphant. Rien ne leur nuira. Ne leur nuiront ni ceux qui les contredisent, ni ceux qui les trahissent. Ceux qui te contredisent, c'est qui? Ahlo? C'est ceux qui suivent leur passion ou ceux qui suivent les ambiguïtés? Ceux qui suivent les ambiguïtés, c'est eux qui contredisent. Et ceux qui, هذا الذي يخالفك صاحب الشبهة. Celui qui a des doutes, il te contredit. Ceux qui te trahissent, c'est qui ceux-là? C'est ceux qui suivent leur passion. Il sait, mais c'est un traître. Il faut qu'il fasse, parce que sinon il n'arrivera pas à réaliser le vol, le mensonge. Il n'arrivera pas à arriver à sa part du dunya qu'il veut. Il la veut, cette part, absolument. Il faut qu'il fasse, malgré qu'il sait que c'est faux. Est-ce que c'est clair? Non. Nas'alullah al-thabat ila al-mamat. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en lisant un seul verset qu'il n'a cessé de répéter jusqu'à l'heure de la prière du souffle. Le verset est le suivant. Selon la traduction, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Il s'inclinait, se prosternait et faisait des invocations en leur répétant. Le matin, Abu Dhar lui dit: Ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as cessé de réciter ce verset jusqu'à l'aube, tu te prosternais et t'inclinais après l'avoir récité, et tu faisais des invocations après cela, alors qu'Allah t'a appris le Coran en entier. Si l'un d'entre nous faisait cela, on lui aurait reproché son geste. Il répondit alors: Ça c'est normal. C'est normal qu'on reproche. Parce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui sait ce qu'il faut faire. Donc si une personne vient, regarde, ça on voit quoi? Al-'ada 'inda as-salaf, al-'ada 'inda as-salaf annahum kanu yunkiruna fi'lan lam ya'rifu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaf'alu. هذا هو الأصل أنه منكر. الأصل في هذا الفعل أنه منكر حتى يتبين أنه يفعل وجائز. فهمتم؟ هذه عقيدة السلف. عليها كانوا. Les premiers musulmans, la base, on tire de ce hadith quoi? Que c'était quoi l'idéologie ou bien la méthodologie chez les premiers musulmans? C'était quoi? C'était que quand une personne fait une chose et on ne sait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, on lui dit, à la base on s'abstient. C'est faux jusqu'à ce qu'on nous prouve que c'est juste. Au jour d'aujourd'hui, les gens ils font des choses, ils disent, mais c'est bien, pourquoi c'est mal de faire ça? C'est du dhikr. Moi je veux faire le dhikr, adhkurullah azza wa jal, pourquoi tu m'interdis?
Hein? Alors dit, à la base, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, oui ou non, de cette manière comme tu l'as fait? Non, il ne l'a pas fait, ne le fais pas. À la base, tu n'as pas le droit de faire jusqu'à ce que tu aies une preuve. Dans la religion, on ne fait rien sauf ce qu'il faut faire. Allah, il est miséricordieux. Il ne nous a pas demandé de nous surcharger. Ou il ne nous a pas demandé de travailler dans le vide non plus. Il nous a interdit de faire tout sauf ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre dont on n'a pas ordonné, lui est rejeté. Pourquoi tu as fait? On ne t'a pas demandé de faire. Pourquoi tu as fait? Oui, je voulais faire le bien. Kam min muridin lil khayri la yanalu. Combien de personnes veulent le bien et puis ils n'arriveront jamais à faire le bien? Parce que le bien, il est celui qui a créé le bien t'a enseigné que c'est bien, Allah Azza wa Jal. Donc de ce fait-là, on voit que les premiers musulmans, à la base, ils faisaient rien sauf ce qu'il faut faire. Et Abu Dharr ici me le mentionne, il dit, Ya Rasulallah, tu as fait une chose qui est le fait de répéter un verset. Si l'un d'entre nous l'avait fait, on lui aurait dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il répondit alors, j'ai demandé à mon Seigneur de pouvoir intercéder en faveur de ma communauté et il me l'a accordé. Ainsi, si Allah le veut, toute personne qui n'a point associé à Allah en bénéficiera. Naam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au serviteur d'Allah, a fait le qiyam en lisant un seul verset. Il ne cessait de répéter In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils ne sont autres que tes serviteurs. Tu fais ce que tu veux d'eux, oh Allah. Personne ne pourra te dire pourquoi tu châties. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid wa kullun ati ar-Rahmani abda. Et chacun viendra au tout miséricordieux soumis à lui. Allah fait ce qu'il veut de nous. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut de nous. Personne ne peut empêcher Allah Azza wa Jal. Allah fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la vie, la subsistance, il te domine de toutes parts. Il fait ce qu'il veut de toi, au serviteur. Que tu le veuilles ou non, tu es soumis à Allah Azza wa Jal. Tu es soumis à Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait cette invocation, ce verset-là dans le Coran, c'est quoi? C'est la parole de qui? Isa ibn Maryam. Jésus, fils de Marie, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala par ces paroles-là. Il disait, si tu les châties, ils ne sont autres que tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et si tu leur pardonnes, alors tu es certes le tout-puissant. Hein, tu aurais pu les châtier, et l'infiniment sage, tu sais qui tu châties et qui tu ne châties pas. Ce que tu fais, c'est-à-dire tu le fais mabniun ala al-hikmah. Wal-hikmatu ضد al-zulm. Et la sagesse, c'est le contraire de l'injustice. Allah Azza wa Jalla n'est pas injuste. Quand il châtie avec justice. Quand il préserve quelqu'un du châtiment, il le châtie à juste titre. Est-ce que c'est clair? Non. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé ce hadith-là en disant, certes, j'ai demandé à mon Seigneur. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des versets, hein, et ensuite il demandait des choses qui sont conformes ou qui vont avec ce qu'il a récité. Et s'il a choisi de réciter ce verset-là afin d'augmenter, afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, quoi? De lui demander l'intercession en faveur de sa communauté. L'intercession en faveur de sa communauté. Et Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession. Il l'a accordé. Et qui aura droit à cette intercession? Les monothéistes. Ceux qui ne donnent aucun associé à Allah. Aucun. Ni dans la seigneurie, ni dans les noms et les attributs, et ni dans le culte. Est-ce que c'est clair? Ni dans l'existence. Est-ce que c'est clair? Ceux qui sont purement monothéistes. Qui ne donnent... Regarde maintenant ces personnes-là qui disent, oui, ils vont vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent, ô messager d'Allah, intercède en ma faveur. Avec ça, il n'aura pas le droit à l'intercession. Parce qu'il a donné des associés à Allah. Yad'u ghayra Allah azza wa jalla. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? أي جهل أخرجك من أن تنال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
Quelle est l'ignorance qui t'a fait sortir du droit d'avoir le droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lastu ana aqulu, bal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Toute personne qui ne donne aucun associé à Allah aura droit à mon intercession, à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme lui dit au prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un voisin qui, en accomplissant la prière nocturne, ne récite que Qul huwallahu ahad. Et regarde, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour te montrer qu'on ne la demande pas au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Après l'adhan, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Allah d'accorder l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le droit d'intercession, ouais, la possibilité. On demande à Allah d'accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire toi et moi, hein, avec tous les manquements qu'on peut avoir, il nous a été demandé de demander à qui? À Allah. D'accorder à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam le droit d'intercéder. Est-ce que c'est clair? Hein? Eh, exactement. Comme le fait que les gens disent qu'on peut prendre les morts comme intermédiaires et ainsi de suite, ou d'invoquer les morts et de demander aux morts. Si le fait de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, juste à côté, elle se faisait, les premiers musulmans l'auraient fait. La tombe, elle était là, les sahaba, ils étaient là. Regarde, même dans la demande de pluie, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand ils ont fait la prière de la demande de pluie, on a vu ça, la prière de la demande de pluie. Vous vous rappelez, on a vu comment elle se faisait, tout ça. Ils ont fait cela, Omar ibn al-Khattab a fait une exhortation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au Abbas, lève-toi et invoque, car à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, c'est à lui qu'on demandait de demander la pluie pour nous. Maintenant il est mort, lève-toi et demande-toi. Si maintenant c'est comme si c'est ce que ces personnes-là elles disent, c'est juste qu'on a le droit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que Omar ibn al-Khattab aurait délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était là, dans sa tombe, hein, dans une vie intermédiaire. Pourquoi est-ce que Omar ibn al-Khattab il serait dirigé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est meilleur qu'Abbas. Pourquoi est-ce qu'il aurait demandé à celui qui est moins bon et délaissé celui qui est meilleur? Est-ce que c'est clair? Hadith عند al-Bukhari. Dans le Bukhari ce hadith-là. Est-ce que c'est clair? Si cette intercession-là, elle serait juste et acceptée auprès d'Allah. Mais ici, Omar ibn al-Khattab ne s'est pas dirigé vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit au Abbas, c'est toi qui es le plus proche de Rasulullah et on veut, par notre amour qu'on a envers le messager d'Allah et le respect qu'on a pour ses proches, on veut te demander à toi d'invoquer. Afin qu'Allah azza wa jal, par cet acte-là, il nous accorde peut-être la pluie. Et Omar ibn al-Khattab, quand il lui a demandé à cela, il a demandé à Abbas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte de l'Abbas. Allahu Akbar. Il lui a dit fais cela. Et de l'autre côté, lui, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde le succès à l'Abbas et qu'il lui accepte de lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le tawhid, ya ibad Allah. Ça, c'est le tawhid. Ça, c'est le monothéisme. C'est le fait de revenir à Allah. Toujours à Allah. Pas aux gens. Pas des intermédiaires. Pas de dire ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Un homme lui dit au prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un voisin qui, en accomplissant la prière nocturne, ne récite que dit il est Allah unique. Il répète cette sourate sans rien y ajouter. L'homme dit cela comme s'il la considérait trop courte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, par celui qui détient mon âme, cette sourate équivaut au tiers du Coran. Ici, il y a le fadl de nouveau de Surat al-Ikhlas. La bénéfice de cette sourate-là est qu'il est permis de la répéter durant toute la nuit. Vous pouvez faire toute la prière de nuit, toute la nuit en répétant Qul huwallahu ahad. Chaque fois après Al-Fatiha. Tu peux la répéter plusieurs fois toute la nuit, il n'y a aucun problème. Et ça a été fait par les premiers musulmans. Et un homme a dit au prophète sallallahu j'ai un voisin qui fait cela, d'une manière en disant que, en dénigrant en fait, pas en dénigrant, mais en voyant que c'est pas beaucoup. Pourquoi il fait ça? C'est un minimum. Il a dit par Allah, elle équivaut au tiers du Coran. Pourquoi elle est le tiers du Coran? Ça on vous a expliqué aussi.
Barakallahu fik. Le tiers du Coran, c'est ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Et surat Al-Ikhlas, fiha sifatu Ar-Rahman. Est-ce que c'est clair? Et c'est quoi les deux autres tiers? Al-Ahkam wal-Ibar wal-Mawa'id. Le Coran, il est de 3 parties. La première, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. La deuxième, les règles, ce que Allah attend de toi. Et la troisième, c'est les histoires, les récits. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.